بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی ٹاک شوز میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان میں صورتحال بہت ہی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کا جو ہے وہ احتجاج جاری ہے۔ ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو گولیاں ماری گئی ہیں، اور ان کا جو ٹارگٹ تھا اسلام آباد پہنچنا تھا، لیکن مرید کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا کے اندر سہیل آفریدی، جو کہ عمران خان نے ان کو نامزد کیا تھا، وہ آج اپنا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور علی امین گنڈا کو جنہوں نے اپنے منصب سے استعفیٰ دیا ہے، آج ان کی آخری اسپیچ بھی تھی، اور انہوں نے اپنی اس اسپیچ میں بہت کیا کہہ سکتے ہیں کڑاکے دار جتنے الفاظ استعمال کر سکتے تھے کرنے کے بعد انہوں نے عمران خان کے حق میں آواز بلند کی اور اپنی جو شمع تھی اس کو روشن کیا۔ جاتے جاتے وہ اپنے سے تمام داؤ جو تھے، جو ان پہ لگے تھے کہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ چیز نہیں پا سکے جو عمران خان کو دلوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے آخری اسپیچ میں بہت سے ایسی باتوں اور رازوں سے جوتا پردہ اٹھا دیا۔ سہیل افریدی نے بھی کہا کہ آج میری جو تعیناتی ہے، جو میں آیا ہوں، میرا ایک خاص مشن ہے، اور انہوں نے جو خیبر پختونخوا کے اندر جو آپریشن ہو رہے ہیں ان کو بند کرنے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ ہر قدم آگے چلیں گے۔ ناظرین، خبریں تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے ہم لے کے چلتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کی کور کمیٹی نے جو بہترین انداز میں اور پرزور مذمت کی ہے جو کہ تحریک لبیک کے کارکنان پر جو حملہ کیا گیا ہے، تو ان کے کی طرف سے یہ جو ہے ہم آپ کو پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ وہ کیا کس طرح مذمت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تحریک لبیک کے رہنماؤں اور ورکرز پر کریک ڈاؤن، اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنا رد عمل اس طریقے میں دیا ہے۔ سینٹرل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پی ٹی آئی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف شدید ترین الفاظ میں مرید کے اور دیگر مقامات پر تحریک لبیک پر کے خلاف طاقت کے بے جا استعمال اور خون ریزی کی سخت مذمت کرتی ہے۔ یہ ایک گھٹیا اور غیر انسانی عمل ہے جسے کسی جمہوری معاشرے میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ عوام پر گولی چلانا صرف نفرت پیدا کر سکتی ہے، لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ 26 نومبر کو بھی یہی عمل اختیار کیا گیا تھا۔ حالیہ واقعات میں فائرنگ کے جو مناظر دیکھنے میں آئے وہ نہایت افسوسناک اور دردناک ہیں۔ تحریک انصاف اس ظالمانہ عمل کی پوری شدت سے مذمت کرتی ہے۔ انصاف کے حصول، قانون کی حکمرانی، شہری حقوق کے تحفظ تک پرامن اور آئینی طریقوں سے جاری کسی بھی جدوجہد کو بھرپور حمایت کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت اور متعلقہ اداروں کو آمرانہ ذہنیت ترک کر دینی چاہیے۔ طاقت کے اندھے استعمال سے نہ تو مسائل حل ہوں گے اور نہ ہی انصاف قائم رہے گا۔ ناظرین، جب تک آپ اپنی جو ہے اپنی رویہ تبدیل نہیں کریں گے اور آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ طاقت کے استعمال سے آپ عوام کو دبا سکتے ہیں اور جتنے بھی من مانی کر کے اپنے فیصلے جو ہے عوام پر مسلط کر سکتے ہیں، تو یہ تو بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو اسی طریقے کو اور اسی مناسبت سے تحریک انصاف نے بھرپور مذمت کی ہے، اور تحریک انصاف کے بلکہ جتنے بھی پاکستان کے دانشور طبقے ہیں، دانشور لوگ ہیں، سب کا یہی کہنا ہے کہ اس مسئلے کا حل جو تھا مذاکرات تھا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ خواجہ سعد رفیق نے بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر لینے چاہیے جب ان کے کارکنان کو گولیاں ماری گئی۔ گزشتہ شب میں جو ان کے اوپر جو خون کی ہولی کھیلی گئی، جس میں سعد رضوی صاحب اور ان کے برادر پہ جو حملہ کیا گیا، ان کی حالت بہت تفتیشناک ہے۔ ان کے گھر پر بھی جو حملہ کیا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا اور زد و کوب کیا گیا۔ تو اسی صورت میں، کسی بھی صورت میں، کوئی بھی عام شہری ہے، اگر آپ اس پر گولی کا استعمال کریں گے تو وہ کسی صورت میں قابل عمل چیز نہیں ہے۔ اس سے بگاڑ پیدا ہوگا، نہ کہ آپ کسی چیز کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔
नाज़रीन, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जैसे हमने आपको इंट्रो में बताया कि सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के जो हैं वज़ीर आला नामज़द हो चुके हैं। उन्होंने किस तरह ये ऐवान में कामयाबी हासिल किया, ये हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सोहेल अफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार थे। तफसीलात के मुताबिक नए कायदे ईवान के इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ, जिसकी सदारत स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने की। सूबाई असम्बली के इजलास के दौरान अली अमीन गड्डापुर ने तस्दीक करते हुए कहा कि जिस दिन इमरान खान ने हुक्म दिया उसी दिन इस्तीफ़ा दे दिया था। अगर कोई शक है तो मैं फिर फ़ख्र के साथ ऐलान कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया, मुझ पर यह वक़्त आया कि जहाँ सहमत होना था कि कुर्सी बड़ी है या अपना लीडर का हुक्म, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है। वफ़ादारी और अज़्म और इज़्ज़त हमें इस्लाम और आबा-ओ-अजदाद ने बताई है। मेरी कारकर्दगी अच्छी थी या बुरी, सबके सामने है। उन्होंने कहा कि मैं जिस जंग के लिए हमारा लीडर कुर्बानी दे रहा है, हम मिलकर इस जंग को लड़ेंगे और कामयाब होंगे, क्योंकि यहाँ जमहूरियत के साथ मज़ाक होता आ रहा है। हमारी पार्टी, हमारी मर्ज़ी, हमारा फ़ैसला, हमारी मर्ज़ी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्ज़ी और सबसे बढ़कर हमारा लीडर, उसकी मर्ज़ी। नए वज़ीर आला के अमल में तहरीरी हरफ़ इस्तेमाल न करें, हम मज़ीद कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने अपने ऊपर जितने भी इल्ज़ामात थे, आज उनको धो डाला। उन्होंने कहा कि मैं जंग के लिए हमारा लीडर कुर्बानी दे रहा है, हम मिलकर उसको लड़ेंगे। इस पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े को आईनी करार देते हुए इसकी तस्दीक कर दी और रूलिंग दी कि तमाम मामलात आइन के मुताबिक हुए हैं। वज़ीर अल्लाह के इंतखाब का जो तरीका इख्तियार किया वो ऐन आइन के मुताबिक है। इस मुल्क में चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सोहेल अफरीदी वज़ीर अल्लाह ना बने, लेकिन आइन लोगों की ख्वाहिशात पर नहीं चल सकता। स्पीकर कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की इस रूलिंग के साथ ही नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू किया गया और ईवान में घंटियाँ बजाई गईं ताकि वोटिंग के लिए तमाम ख्वाहिशमंद अरकान असम्बली पहुँच जाएँ। जिसके बाद हुकूमती अरकान सूबाई असम्बली ने इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया, जिसके लिए एमपीएस मुख्तस करदा लॉबी में चले गए। बाद अज़ां नताइज का ऐलान हुआ तो सोहेल अफरीदी ने वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर ली, जबकि अपोजिशन ने इंतखाबी अमल का बाइकॉट किया और इस तरह सोहेल अफरीदी जो हैं वो अपनी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, सोहेल अफरीदी ने इसके बाद वज़ीर आला के ओहदे पर अपना नाज़रीन इसी तरह नौ मुंतखब वज़ीर आला ने कहा कि जिस तरह हमारा लीडर मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है, मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारे होते हुए कोई ऑपरेशन नहीं हो कर सकता, क्योंकि फ़ौजी ऑपरेशन मसले का हल नहीं और वैसे भी दुनिया तो डायलॉग की तरफ जाती है, हमें भी डायलॉग करना होगा। पहले आपने कितने ऑपरेशन कर लिए, दहशतगर्दी फिर वापस आ गई, यानी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। और मैं 25 से वज़ीर आला नहीं बना, बल्कि कबाइलों का एहसास महरूमी दूर करने के लिए मुझे वज़ीर आला बनाया गया है, क्योंकि कबाइली इलाके तरक्की में पीछे रह गए हैं। इनमें एहसास महरूमी मौजूद था, जो अब ख़त्म होने जा रहा है। मेरे नाम के साथ ज़रदारी, भुट्टो और शरीफ नहीं है। मेरा ताल्लुक़ कबाइली अज़ला से है, जहाँ के अवाम खुशियाँ मना रहे हैं। नाज़रीन, ये बात तो कन्फ़र्म है कि सोहेल अफरीदी के लिए बढ़ चढ़ कर पूरे कबाइलियों ने एक आवाज़ होकर उसको कामयाब करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली मज़ीद ख़बरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए कि क्या सोहेल अफरीदी इमरान खान जिस मकसद के लिए उनको लेके आए हैं कि वो अवाम की खुशहाली और जो इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका जो फटा पड़ा हुआ है, उसको किस तरह आगे लेके चलते हैं और किस तरह हकीकी मायनों में पाकिस्तान आगे इन